अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर आए तो सिर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सोते चेहरों का ज़म उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुज़ूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, और इसी में अगर कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ानो मशरानो, रबीउल अव्वल महीने पर मुनासबत सरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान और ख़ातमुन नबिय्यीन बांधे यौसो गुजारिशात बकोमा मन मुसलमानानो ला अल्लाह दरी सीज़ुना दासी अजीबा राकड़ी दी ची आगा गैर मुस्लिम असक निश्ते। यौ बैतुल्लाह दे, यौ किताबुल्लाह दे और यौ रसूलुल्लाह दे। दा टूल दुनिया और दी नियामतुना यौ तरफ था और दा द्री निस्बतुना और द्री सीज़ुना यौ तरफ था। हिस कलहुम दा बराबर दे निशी। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वलल ज़ुलुमातु वलन नूर वलल ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। जिसंगा बीना और नाबीना नशी बराबर दे, शपा और रज़ नशी बराबर दे, सियाना और गारमा नशी बराबर दे, मड़े और जोंदे नशी बराबर दे, आलिम और जाहिल नशी बराबर दे, दगशान मुसलमान और काफिर नशी बराबर दे। दी मुसलमान सकदा द्री सीज़ुना दूर कीमती दी कद दे पर निस्बत मन पुअशवो नो यम मुसलमान बम टेंशन और डिप्रेशन के नाराज़ी परेशान बनई गमजन बनई। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह लिखली दी चे दो निस्बतुन दासी दी चे कल ज आगा तसव्वुर के रावलम मुझे पर हवा के अलुज़मा खपी में पज़मका न लगी द खुशालैना। यौ दा निस्बत चे अल्लाह माता पखपल कुरान की खपल बंदा वेले दे। कुल या इबादी ए नबी वो आया कि ए जमा बंदियानो
دا یا نسبتی دا د دې په خوند که موږ پوه شو نو بیا به دا ټولې ګیلې معنی ختم شي. د دې ملک یو صدر یا وزیر اعظم یا یو عام وزیر چې په یو جلسه کې په میډیا کې د چا نوم وال یو وایي چې یاره دا زما خاص سړی دی، نو سړی څومره فخر کوي، په جامو کې نه ځایږي. نو الله تعالی چې د دې ټولې دنیا مالک او خالق دی، هغه وایي چې ای زما بندیانو، او صرف عالمانو ته نه، صرف طالبانو ته نه، صرف تبلیغیانو ته نه، صرف مجاهدینو ته نه، صرف نیکو خلقو ته نه، هغه خلق چې په ګناهونو کې ډوب دي، شپه او ورځ په ګناه کې مبتلا دي، هغه ګناهګار خلقو ته الله وایي اسرفوا علی انفسهم چې په خپل ځان ډیر ظلم کړی دی. الله وایي یا عبادی ته زما بندای، او سوای لا تقنطوا من رحمت الله چې زما د رحمت نه به مایوسه کېږي نه. د دې نسبت ډیر اثر وي. که زمونږ د کور مخې ته، د دکان مخې ته، د دیرې مخې ته یو سړی ګاډی غلط ودرې، غلط پارکینګ وکړي، نو موږ څومره غوسه شو او مټې رانغاړو، موږ هلکه دا د چا ګاډی دی او چا ودرولی دی. نو یو سړی راشي او روغونته کې غوږ کې راته وایي دا خو د ډي آی جي صاحب ګاډی دی، دا خو د بریګیډیر صاحب ګاډی دی، نو زمونږ غوسه چېرته لاړه شي؟ غوسه خو ختمه شي. ځکه چې د ډي آی جي او د بریګیډیر خو یو نسبت دی. نو دغه شان الله دې بنده ته ویلي دي چې یا عبادي دا زما بنده دی. عبدالله، بیت الله، بیت الله وای د الله کور ته، عبدالله وای د الله بنده ته. د دې ټول کائنات خلاصه په دې دوه سيزونو کې ده، یو عبدالله دی، یو بیت الله دی. بیت الله څه ته وایي؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه نبی علیہ السلام تپوسو که بیت الله څه دی؟ نو هغه ورته وایي چې دا خو د الله کور دی، काबा है, मरकज़ तजल्लियात है, ज़ब्त अनवार है, लाखों दिलों की करार है. इसकी बिना आसमान पर फरिश्तों ने, ज़मीन पर हज़रत आदम ने रखी. इसके मेमार होने का लक़ब इब्राहीम खलीलुल्लाह को मिला. इसका इन्हिदाम बज़्म हस्ती के इख्तिताम की अलामत होगा. इसके बिल्कुल ऊपर बैतुल मामूर है, ये धरती के सीने पर पहला घर. इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास मन दख़लहु काना आमिना, जो दाखिल हुआ उसको अमन मिल गया. ये इतना मुबारक. फ़ीही आयातुम बय्यिनात मकाम इब्राहीम, इसमें मकाम इब्राहीम भी है. अल्लाह की 120 रहमतें बरसती हैं. इंसान और जन्नात और फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं. विदा बैतुल्लाह को ढेर उचत निस्बत लरी. नो नबी अलैहि सलाम फरमाइल कि यौ मुसलमान और दद इज्जत और आबरू अल्लाह तद बैतुल्लाह नहुम ज़्यादा महबूब दा. यौ सड़े सोच कोली शी ची जब बैतुल्लाह ता तो बद नज़र उगोरो नऊज़ु बिल्लाह. बैतुल्लाह तो सो कंजली कोली शी, द बैतुल्लाह सो गीबत कोली शी, बैतुल्लाह सर सो पढ़ के हसद और बुग़्ज़ सातले शी नशी सातले कना. दा टूल कारूना मंग चा सरा कौ अब्दुल्ला सरा. गीबत द अब्दुल्ला, कंजल अब्दुल्ला ता, चुगली द अब्दुल्ला, रिश्वत द अब्दुल्ला ना अलू, द सूद लेन देन द अब्दुल्ला सरा कौ, पड़क अब्दुल्ला लवर कौ, कंजल अब्दुल्ला तकौ, पगटू अब्दुल्ला उलू. रिश्वत औ दा टूल जिना बदनजरी दा टूल कारूना आगा अब्दुल्ला सरा कौ. कम अब्दुल्ला चे अल्लाह ता द बैतुल्लाह ना हम ज़्यादा गौरा दे. द निस्बत या इबादी जमा बंद दे. भाई ची पे जुमात के सो बांगवा या गता सभी लेकेगी मुअज्जिन, ची सो मुस पढ़ावा या गता सभी लेकेगी इमाम. हो उस पर दे के लगा तब्दीली करो दे तमंग जुमात वाओ हो बिया बमंग वाओ ची जुमात ज जुमात तरवाने यौ दा खबर दा यौ ज़द अल्लाह कोर तरवाने मा
دا مؤذن دی، دا د الله د کور مؤذن دی، دا امام دی، دا د الله د کور امام دی، دی خادم دی، دی د الله د کور خادم دی چې د الله دا نوم پکې راځي نو نسبت یې څومره اوچت شي. موږ د دې خیال نه ساتو که یو سړی حج عمرې له لاړ شي او د بیت الله او د مسجد نبوي چې کوم امامي کاغه سره چا لاس میلاو کو نو څومره خوشحاله شي. او د خوشحالۍ خبره دا هم که څوک یې وګوري هغه هم فخر کوي او وایي ما د سره تصویر وباسو نو هغه هم د الله د کور امام دی، دا هم د الله د کور امام دی، د سره هم هغه مینه محبت وساتئ نو الله به ستاسو ژوند ښایسته کړي. نو قاضي ایاز رحمت الله علیه لیکلی چې یو دا نسبت چې الله ما ته خپل بنده ویلی دي چې کله دا په تصور کې راولم نو ټولې ټینشنې مې ختم شي. हवा बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे. मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु. सोच چې د الله شي الله د دشي. وای دا مسلمانان په درې قسم دي. یو هغه مسلمان دی چې الله مني، یو هغه مسلمان دی چې الله مني، هغه موږ ټول یو. دویم هغه مسلمان دی چې د الله مني. دلته کې با لږ سوچ کو موږ ډیر مسلمانان داسې یو چې الله منو خو د الله نه منو. په خولې وایو چې الله نه یریږو، الله نه ویریږه، خو په حقیقت کې د الله نه یریږو. که څوک د الله نه یریده نو کنزل به نه کول، بدنظری به نه کولا، زنا به نه کولا، رشوت به نه غستو، د سود لین دین به نه کو، موز به نه پرې خودو، د بل چا په ځمکه به قبضه نه کولا، بل له به پړک نه ورکو، په ګټو به نه ویشتو، مرګونه به نه کول. دا ټول کارونه من کو. د دې مطلب دا دی چې من په حقیقت کې الله نه یریږو. یو ماشوم چې را سره رواني من غلط کار نه کو چې پلان را سره ناستی نو خزی ته نه ګورو، چې استاد را سره ناستی نو منګه د نظر حفاظت کو، که ګورو نو داسې ګورو. نو الله نه بسنګ پټیګو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کے پاس دیکھنے والی ایسی آنکھ ہے. لا تأخذه سنہ، وہ اونگے نہیں، ولا نوم، وہ سوئے نہیں. ولا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں. وما هم بمعجزین، وہ عاجز نہیں. لا يعزب عنه مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر جس سے مخفی پوشیدہ نہیں. یرا دبیب النملۃ السوداء على الصخرة السوداء فی لیلۃ الظلماء. وہ اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کو دیکھتا ہے. نو هغه الله نه خو هیڅ پټ نه دي. نو یو د دې نسبت په خیال ساتو. او بل قاضی ایاز رحمت الله علیه لیکلی دي چې بل دا نسبت چې منګه د دې پیغمبر په امت کې پیدا کړیو. موږ څه دوا غوښتي و، موږ څه مخکې نه درخواست جمع کړو، په من کې څه ډیر ایکسترا قابلیت په خیس کې موږ نه خخه امتونه تیر شوي دي. په طاقت کې قوم عاد موږ نه مخکې تیر شوی دی. په انجینیرینګ کې قوم ثمود موږ نه مخکې تیر شوی دی. په خزانو کې د قارون خزانې ډېرې وي. په من کې هیڅ قابلیت نه، بیا الله په دې امت کې راولېږلو چې نبیانو لاس اوچت کړي چې دا امت ته موږ ته میلاو شي. نو موږ د هغې نسبت قدر نه دی کړی. وای د قیامت ورځ به او میدان محشر به او د ځمکه به د ترامبي او چې دی نو دا نور به په سوه نیزې باندې او په ټولو ولیانو باندې به یو خوف او لرزه طاری وي او د هر نبي په ژبه به نفسي نفسي وي. اچانک په یو आवाज اوچت شي چې امتي امتي. ټول خلک به حیران وي چې نن څوک ته چې د امت غم کوي. نو پیغمبر علیه السلام به په سجده باندې پروت وي او جاړي به او چې دنو اوښکې به په ګیره باندې تویږي او د دې امت غم به کوي. امتي امتي. کوم امتي چې شراب څکي،
چې زنا کوي، چې مرګونه کوي، چې رشوت علي، چې د سود لین دین کوي، چې غلا کوي، چې پوله پټي کې حد نه تجاوز کوي، چې د بل مسلمان سره زیاتې کوي، دوکه او فراډ کوي، ملاوټ کوي او په دروغ او قسمونو باندې د بل حق خوري، د دغه امتی د باره با هغه پیغمبر جاړي. هغه پیغمبر بدا نه وای چې جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں میرا پتے چبانا دیکھا، نہ طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش میں میرا قرآن سنانا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، نہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے بجھتے انگارے دیکھے، نہ سمیہ کا دولخت ہونا دیکھا، نہ زنیرہ کو تانے ملنا دیکھے، نہ ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ صدیق اکبر کے لہو لہان ہونے کو دیکھا، نہ آقا کے رونے تڑپنے اور مچلنے کو دیکھا، نہ بدر میں آپ کا دعائیں مانگنے کو دیکھا، نہ احد کے دامن میں آپ کے چاند سے حسین چہرے کے زخمی ہونے کو دیکھا، نہ موتی سے حسین دندان کے شہید ہونے کو دیکھا. آپ نے کچھ نہیں دیکھا، زما د نظر نه لري شي. هغه نبی به بیا هم دا نه وایي. د دې امت دپاره به الله ته جړه او فریاد کوي. الله کریم به وفرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضا، ستا رب به تاله هغه څه درکړي چې ته به پرې خوشحاله شې. نو پیغمبر علیه السلام به فورا وایي اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، زه خو به تر هغې وخته پورې نه خوشحالېږم چې تر څو پورې زما یو امتي هم په جنت کې نوي او په جهنم کې وي، زه به خفه یم. نو د داسې نبي موږ څه قدر وکړو، موږ د هغې نسبت څه خیال وساتو. نو ما دا خبره وکړه چې 3 څیزه الله راکړي دي ډېر قیمتي دي. یو بیت الله دی، یو کتاب الله دی او یو رسول الله دی. د دغې رسول په شان کې چې ګستاخي وشي، امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې دی امت ته بیا د ژوندي پاتې کېدلو څه حق نشته، د دې ژوند بیکاره دی، د دې ژوند بیکاره دی. نن فرانس کې هر یو څو میاشتې پس څه بدبخته ودرېږي او د پیغمبر علیه السلام په شان کې کارټونه میز خاکې شایع کړي او څوک د قرآن کریم سره ملنډې او استهزا کوي. او زه اکثر دا خبره کومه چې دا ګستاخي کافر هم کوي او مسلمان هم کوي. ولې دا ګستاخي نه ده چې دا مبارک سنت چې دی نو دا موږ پسخان علی کې غورځو. ابو محذور رضی الله تعالی عنه یو صحابي و چې ماشوم نو پیغمبر علیه السلام ولا په دې ویښتو لاس ایښی او د بان چلی ورته زده کړ. نو هغه صحابي فرمایي چې تر مرګه پورې ما دې ویښتو له کینچي نه ووړلې چې د پیغمبر لاس پې لګېدلی او موږ په زرګونو روپۍ ورکو او دا ویښته راله د انګریزانو په شان جوړ کړي. داسې ده وکنه او نعره لګو او غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مرګ خو به وروستو راځي، ژوند خو قبول کړي. یو مسلمان د یو کافر سره ودروي او چاته وایي چې دا مسلمان دی او هغه کافر دی او د سر د ویښتو نه والې تر خپلو نوکونو پورې په هغه کې څه تبدیلي او فرق ماته محسوس کوي. فرق پکې نه ښکاري، ویښته یو شان دي، بیګیري دواړه دي، پینټ شرټ دواړه واچولی دی، بدنظري دواړه کوي، غیبت دواړه کوي، زنا دواړه کوي، ډرامې دواړه ګوري، فلمونه دواړه ګوري، رشوت دواړه علي، د سود لین دین دواړه کوي، مزونه دواړه نه کوي، روجې دواړه نه نیسي، د قرآن نه دواړه لري دي، خادۍ د غیر په طریقو باندې کوي. یو جنۍ د یو کافرې جنۍ سره ودروي د هغې او د کافرې په فیشن کې او په هیر سټایل کې او په ګیټ اپ کې په هغې کې به تاسو ته څه فرق نه معلومیږي. نو دا څنګه مسلمان دی؟ پیدا د مسلمان په کور کې شو، په غوږ کې بانګ وویلی شو، نوم یې د مسلمانانو دی، ابوبکر عمر عثمان داسې نومونه دي او فاطمه سمیه عایشه داسې پاکیزه نومونه دي، خو کارونه یې څنګه دي؟ په مردم شمارۍ کې
کې مسلمان لیکل کېږي، د پاسپورت په خانه کې مسلمان لیکل کېږي، د شناختی کارت په فارم کې مسلمان لیکل کېږي، خو کارونه د مسلمانانو نه دي. اقبال وای شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب. د دې پیغمبر ګستاخیانې موږ هم ډېرې کړي دي چې اوس د دې نه توبه وباسو. او دا ختم نبوت یو داسې عنوان دی چې دا زموږ آخري نبی دی او سردار نبی دی. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، چې زه په نبیانو کې آخري نبی ما او تاسو په امتیانو کې آخري امت دی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه آخري پیغمبر ما نه بعد به بل پیغمبر نه راځي، ولکن رسول الله و خاتم النبیین. دا خاتم او ختم د دې مطلبي مهر تاله لګول. دا مهر چې په یو سیزو لګي نو نه څه شی دننه نه بار راتلی شي او نه څه شی د بهر نه دننه تلی شي. مهر دا مطلب دی. نو د پیغمبر علیه السلام نه بعد نه څوک د نبیانو هغې سلسلې نه وتی شي او نه پکې څوک نوی نبي داخلېدی شي. دا د دې مطلب دی. نو چې قادیانې د دې ختم نبوت انکار کوي، هغوی وایي چې څوک مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ورته وایي چې څوک د نبی نه مني، نو هغوی موږ ته وایي چې دا کافران پاخه کافران اور دایره اسلام سے خارج ہے. دا هغه په خپل کتاب کې لیکلی او په یو ځای کې د بدبخت لیکلی دي پر روحانی خزائن کې چې نبی 2 دفعہ مبعوث ہوئے نعوذ باللہ، ایک دفعہ مکہ میں اور دوسری دفعہ قادیان میں. او په دریم ځای کې لیکلی دي چې لکه نبی زمان په شکل کې دوباره مبعوث شوی دی. نو دې ته قادیانې ویل کېږي. دا قادیان په هندوستان کې یو ځای دی. دا مرزا غلام احمد دی په قادیان کې پیدا شوی. نو نن په 1974 کې خو علما 50 کاله تحریکونه وچلول او قربانۍ ورکړې او د هغې شهادتونو په نتیجه کې د پاکستان اسمبلی په 7 ستمبر 1974 باندې یو تاریخ ساز فیصله ورکړه چې قادیانې اقلیت دی، کافر دی، د دایره اسلام نه خارج دی، د خپل جماعت ته مسجد نشي ویلی، د مسلمان په طریقې بانګ نشي ویلی، د خپل ځان ته مسلمان نشي ویلی. خو د هغې نه بعد چونکې په میډیا باندې زمونږ او ستاسو اثر و رسوخ کم شو، دا خلق ورته رادن نشول، نو هغوی بیا یو تحریک د میډیا په ذریعه چلی چې هغوی ځان ته مسلمان وایي او په دې آئین کې او په دې قانون کې ترمیم وکړي. نو الحمدلله چې علما اوده نه دي ویښ دي. که دا د دې دور عالمان هر څومره کمزوري شي، موس کې به دی کې کمزوري وي، په تلاوت کې به پکې کمزوري وي، په معاملاتو کې او په اخلاقو کې به دی کمزوري، خو انشاءالله دا د اکابرین دیوبند دواګانې دي او دا د هغې نسبت دی چې دا عالمان به په ختم نبوت باندې هیڅ کله سمجوته نه کوي. په ناموس رسالت په هیڅ کله دی د خپل موقف نه یو انچوم انشاءالله نه رستو کیږي. ډاکټر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتهم العالیه د بنوري ټاون مشر دی، د ختم نبوت سرپرست دی، زمون استاد دی. هغې دا فرمایي چې د علماء حق
د اهل حق علما نشانی او نښه دا ده چې کدی چری په خپل د جهنم په لارو رواني تا ته د جنت لار سمي کچری په خپل د خپل غفلت او د بدعملۍ په وجه د جهنم په لارو رواني تا ته د جنت لار خي والحمدلله که په اسمبلی کې دی یو سازش کوي نو الله پاک علماء حق ورته ودرولي دي که په میډیا او په چینلو کې دی یو سازش کوي الله ورته علماء حق ودرولي دي که د دنیا په هر خطه کې دا بدبختان سر اوچتای نو د دې د مقابله د پاره علما تیار دي او تاسو ته به دا خبره خه معلومه چې په کراچۍ کې په سونو علما شهید کړل په سونو دا ډاکټر عادل خان صاحب چې اوس شهید شو نو د عظمت صحابه چې سور پروګرامونه ریلی وین الحمدلله من سره او زمون سرپرستی به کولا او غي تخکاری چې دا شهادت زمون په انتظار کې دی او دا خلق ومن پریدینا خو اغینا باوجود دی چرم سمجھوتا نه دا کړي نو منګ هم دا واو چې ختم نبوت په دې باندې زمون ځانونه قربان زمون بچی قربان زمونږ چې دنو پټي او جایدادونه قربان زمونږ عہدې ډیګري قربان او زمونږ ټولې سیاسي پارټي قربان دا سیدا وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټي وي کې یو پروګرام او په خور کې چې ماورای عدالت قتل وشو یو ګستاخي مردار کو پاغي باندې یو پروګرام او جی ټي وي کې نو الحمدلله موږ دغه شان خبرې پاغي کړې دي اوس هم په ریکارډ موجود دي ما ورته مې بای دا ګستاخ او مرتد د وجل د حکومت کار دی موږ دا منو دا د ریاست کار دی خو چې ریاست خپل ذمہداري نه ادا کوي چې ریاست خپل کار نه کوي نو د دې بس حل راوځي په 1998 کې یو ګستاخی وشوه او په عدالت کې ثابت شوه په 2002 کې غیر حق بیا پروفیسر ډاکټر یونس مسیح ګستاخی وکړه په عدالت کې ثابت شوه هغه سویټزرلند ته لاړې او د فری تھینکر چیرمن دی علیم مسیح هغه ګستاخی وکړه عدالت کې په ثابت شوه هغه بارو لګ آسیه مسیح د پیغمبر علی السلام په شان کې ګستاخی وکړه عدالت کې په ثابت شوه د مرګ سزا او د پانسۍ سزا ولا ورکړه او هغه نه بعد هغه نن بار ملک کې ناشته ده وجیه الحسن قادیانی نور لسکاله کې با مشقت په وخته ګستاخی په عدالت کې ثابت شوه نن هغه بار دی عبدالشکور قادیانی بک سیلر گستاخانه مواد او د دې کتابونه به خورول او شایع کول هغه گرفتار شو گستاخی په ثابت شو نن هغه بار دی د 1986 نه اوسه پورې 2000 نه زیات کیسونه په عدالت کې درج شول پاغي ګستاخی ثابت شوه او سیشن کورټ او های کورټ او سپریم کورټ پاغي کې لس کاله کیسونه او چلیدل سزا په ثابت شوه د 500 اډروشي او بیا غي بار مبتلار شي تاسو د عدالت توهین نشي برداشت کوله تاسو د سیاستدان توهین نشي برداشت کوله تاسو د خپل پارټي د لیډر او د قائد توهین نشي برداشت کوله تاسو د ادارو توهین نشي برداشت کوله من د پیغمبر علی السلام توهین څنګه برداشت الله نو خبره ده چې منګه په داسې موقع کې د خپل دینی حمیت او د غیرت ثبوت ورکړو د دې عالمانو په مشورو باندې او د دې په اشارو باندې چې من لبیک وو کني د قیامت پر ورځ با خپل نبی ته څنګه ودرېږو څنګه ورته مخو نو موږ سکړی دي د ویلو د پاره سنشته تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چی دا پیرانو پیرو او دا ولیانو سردارو دون غٹ انسانو
خو چې کله بیت الله ته لاړې او ملتزم سره دا سینه ولګوله جوخته یې کړه نو دا دوا یې وغوښته چې ته خو د دواړو جهانو بادشاه او زه خو ډېر عاجز او فقیر یم او په میدان محشر کې ما رسوا نه کړي او ما نه حساب وانه لي که چېرې حساب رانه الي نو د پیغمبر د سترګو وړاندې او مخکې رانه حساب وانه لي زه د مخ خیلو قابل نه یم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې صلیخ کاله ټول شپه به د الله عبادت کو او 1,00,000 مسائل د دې قران نه استخراج کړو او په 2 رکعاتو کې قران کریم ختم کړو او چې د ګلونو په شان پاکیزه ژوند تیر کړو او چې بیت الله ته لاړې او ملتزم سره سینه جوخته کړه نو څه دوایو غوښته ما عبدنا که حق عبادتک ما عرفنا که حق معرفتک یا الله ستا د عبادت حق من نه دی ادا کړي من نشو ادا کوله نو هغه صحابه چې د پیغمبر په یو اشاره به خپل ځانونه قربان کړل یو صحابیه ما هغه ته چا خبر راو رسو چې بچی دی د الله په لار کې شهید شو د پیغمبر په ناموس باندې ځان قربان کو نو هغه څه جواب وي هغه وی لهذا اليوم ارزعته د دې رزه د پاره خو په پیس کولیو دې رزه ته خو ځوان کړو چې د پیغمبر په ناموس په ځان قربانای نو نن موږ څومره ګستاخی کوو د دې قرآن سره زموږ تعلق څومره کمزوری دی د پیغمبر سنتونه زموږ په ژوند کې چرته ښکاري نن ټول زموږ ځوانان موبایل استعمالوي په دې کې واتس اپ موږ ټول استعمالو د دې واتس اپ د پاسه لیکلي لاست سین چې په آخري ځل موږ دا کله کتلو نو د ډیرو په موبایلو کې برازي 5 منټس اگو چې 15 منټه مخکې موږ کتلو هر ساتي چیک کو چا ویډیو خو نه درا لګلې میسج ان باکس کې ګورو چا میسج خو نه درا لګلې مس کول الرټس کې ګورو چا را مس کال خو نه درا کړي میل چیک کو چا میل خو نه درا لګلې ډراما روز ګورو فلم روز ګورو میچونه روز ګورو اخبار روز ګورو تبصری او ټاک شوز سیاسی کارونه دا روز کو خو د الله د کتاب د پاره د قران د پاره د قران د ترجمه د پاره د قران د درس د پاره د تعلیم د پاره د تبلیغ د پاره موږ څخه وخت نشته دا قران زکه کو جڑا او فریاد کوي تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے ایسے بھی رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں کس بزم میں میرا ذکر نہیں کس عرس میں میری دھوم نہیں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں د قرآن سره زمونږ رویه څنګه ده هر سړی دې په دې سوچ وکړي نو مونږ چې د عالمانو سره د مدرسو سره د جماعتونو سره د تبلیغ سره د خانقاه سره خپل تعلق مضبوط کو او د پیغمبر علیه السلام په شان کې چې کومې ګستاخی کیږي نو دا مسلمان نشي برداشت کولی او دا د پیغمبر علیه السلام نه ثابت دی چې کعب بن اشرف یو یهودی و د پیغمبر علیه السلام په شان کې به ګستاخی کوله نو محمد ابن مسلمه دا صحابي پیغمبر علیه السلام ولا تشکیل وکړو وی ورشي مرداري کې دغه شان ابو رافع یهودی دغه د پاره عبد الله بن عتیق رضی الله تعالی عنہ مقرر کړ ابن خطل چې ګستاخی به کوله او چې مکه فتح شو نو غلاف کعبه سره ځان جوخ کړي دي متعلق باستار الكعبه پیغمبر علیه السلام نه کنه جدا کیږي الته مردار کی او دوه چې دنو باندیان وی وینځي وی چې د پیغمبر پشان کې به ګستاخی کوله په اصح السیر کې لیکلي دي چې پیغمبر علیه السلام د غي د قتل حکم ورکو هویرس ګستاخو د فتح مکه په موقع کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مقرر شو او هغه مردار کو
یو نابینه صحابي او دا هغه یو وینځوا هغه به ګستاخی کوله هغه چې دا مردار کړه او پیغمبر علیه السلام څخه چې کیس رااله فابطل رسول الله صلی الله علیه وسلم دمها دا غیا قتل مرګ چې لکه هغه باطل کو چې د دې بدل بنا غستل کیږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ویلو من سب نبیا قتل چې چا پیغمبر ته کنزل وکړي نو دې به قتل کوي دا واجب القتل دی نو یو سړی د نبوت دعوه کوي د پیغمبر په شان کې ګستاخی کوي او کارټون میس خاکې شایع کوي او یره تاسو صبر وکړي او جذباتو نه کار مالي د چاپلار ته کنزل وکړي بیا مونږ ګورو چې دا صبر څنګه شي دی د چا په عزت باندې د سو لاس واچي پښتون په بیا مرګونه کوي یو زمون پیغمبر علی السلام دی چې دی حکمرانانو کې غیرت نشته او دا بالکل به حصہ شوی دی نه غي سره سفارتي تعلقات ختمي نه دا غي سفیر ملک بدر کوي نه دا غي د مصنوعات بایکاټ کوي نه غي د جهاد دمکی ور کوي چې زمون په دې ملک سو حمله کوي نو زمون دا ملک په برداشت کی او زمان د پیغمبر په شان باندې دی حمله کوي پر ناموس باندې دی حمله کوي من بغلی مساجد اور مدارس کا تقدس پامال ہو مسلمان خاموش رہے کشمیر میں ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہو مسلمان خاموش رہے بیت المقدس کو اسرائیلی درندہ اپنے ناپاک جوتوں سے روکتا رہے مسلمان خاموش رہے سلمان رشدی سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھ کر قرآن کا مذاق اڑائے مسلمان خاموش رہے بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین اسلامی احکامات کا مذاق اڑائے مسلمان خاموش رہے وہ امریکہ باولا درندہ 52 ملکوں کے ساتھ آ کر افغانستان کی سنگلاخ چٹانوں پر بمبارمنٹ کرے مسلمان خاموش رہے ڈرون کے ذریعے سے مسلمان بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے مسلمان خاموش رہے اور علماء کے خون سے دھرتی کو رنگین کر دیا جائے مسلمان خاموش رہے فرانس کے اندر چارلی ایبڈو بدبخت ہر 2-3 مہینے بعد آقا کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کرے مسلمان خاموش رہے سوئٹزرلینڈ میں اور ہالینڈ میں قرآن کریم کو سر عام جلایا جائے مسلمان خاموش رہے کراچی اور اسلام آباد میں خلفائے راشدین کو گالیاں دی جائے مسلمان خاموش رہے اور 10 محرم کو دن کے اجالے میں برسر روڈ میڈیا کی موجودگی میں فورسز کی نگرانی میں اداروں کی ناک تلے سیاستدانوں کی معیت میں صحابہ اکرام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کو کافر قرار دیا جائے مسلمان خاموش رہے ایسا نہیں ہوگا جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی اور ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری نو مسلمانان په دې خبر باندې ځان پوکي دا جذباتي خبرې نه دي چې بس زه جذباتي خبرې وکم او تاسو وایي چې ډېر خمول او خ تقریر وکړو دا زمون غیرت ته او دا زمون دینی جذبه ده او دا سلسله مستقل شروع کړي ده کومنګ وسوم ځانونه پیژند کدی عالمانو سره من ځان ټچ نکوم زمون دا سیاسی نظام چې را روان دی کنه د دې خپل کرسي او پارټي سره کاری د دې سره سروکار نه چې ملک کې سکیږي کوم بایکاټ کو دی بخپشي کد سفیر ملک بدر کو دی بخپشي د پیغمبر علی السلام په ناموس باندې ومنګ هر څه قربانه نو د ختم نبوت چې دا کم اجتماع را روانه د په 7-8 باندې په دې کې بتاسو شرکتوم کوي سبا هم مظاهره ده د ناموس رسالت مبارکه کم ځای نه شروع کی ثوابي چوک نه په هغه کې هم شرکت کوي د قیامت پرز چې موږ دا خو ویل شو چې زمون په وس کې سو موږ هغه کړی زمون په وس کې دا یا الله موږ کړی دې ته وتیار یې کنه
او کچری دا منګونه ک نو بیا خو زمونږ د دې ژوند څه فایده نشته ګوره بیا خو معامله خرابه ده علامه شبلی رحمت الله علیه عالم تیر شوی دی آخری خبره کومه چونکه بل ځایون بیان له حاضری ده نو هغه ته چا ویره که د قیامت پر ځ الله ودرولې او تپوس یې درو که چې څه دې راوړي دي نو ته به څه وایې نو هغې خو غټ مفسر و محدث و مورخ و خطیب و عالم فاضل سړی و نو هغه وی چې یاره زه خو به دا نه وایم چې زه مفسر وم او زه محدث وم او زه مورخ وم او زه خطیب وم او ما به بیانونه کولم ما خو دوره شاگردان نه 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 زه خو به یو خبره کوم تیرے حبیب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں انشاءاللہ من د قیامت پر از دا ویل شو چې ستا د پیغمبر په ناموس حمله شوې وه من حق خبره کړې وه ستا د پیغمبر د غلامانو او د صحابه او د جانثارو او د وفادارو او د وفا شعارو باندې کله د غي په عزت باندې حمله شوی و نو موږ حق خبره کړې و د صحابه او دفاع ته میدان ته کوشوي موږ د خپل ځانونو پروا نه ده کړې ان شاء الله په دې یو نسبت وا زمون خوګ الله موږ ټول بخي الله دې موږ ټول له په دې خبره د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله له خوشاله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين الا من طول بخنا ومغفرت وکي په خپل حکمونو د نبی عليه السلام په طریقو د ژوند تیرولو توفیق راکړي الله د قبر د عذاب نه د حشر د رسوایۍ نه د پولیس صراط د سختۍ نه د جهنم د هولناکۍ نه زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله چې څومره ظالمان او ګستاخان دي الله تباہ او برباد کړي نیست او نابود کړي ای الله د دې سازشونو په دې باندې ای الله کلټي کړي ای الله موږ له غیرت او دینی حمیت را نصیب کړي الله د پیغمبر علی السلام د ناموس د پاره د ځانونو قربانولو توفیق راکړي الله د صحابه کرامو د عظمت د پاره الله د شهادت توفیق او سعادت موږ لراکي الله په پس کې اتحاد او اتفاق را نصیب کړي الله اختلاف او افتراق نه زموږ حفاظت وکړي الله د حاسدین او حسد نه د شریرانو شر نه ظالمانو ظلم نه زموږ حفاظت وکړي الله زموږ د ملک ته استحکام ور نصیب کړي الله د اسلام کلی جوړ کړي د جمعات د دین مرکز وګرځي د هدایت چینی د جاری او ساری کې څومره زموږ رونه مشران او بچي چې د بیان کې شریک دي الله زمون د ټولو د پاره دا ناستا د نجات ذریعہ وګرځي اے الله سعادت عافیت خوشحالی والا ژوند شهادت والا مرګ را نصیب کی خاتمه په خیر او په ایمان وکي رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب